Dear students, today we shall discuss an acceptance which is one of the important essentials of valid contract. In our previous videos we have studied offer. Without offer and acceptance no contract can be established, that we have studied. Acceptance, the very purpose of every offer is to get assent of the offeree. Hence an assent given by the offeree for the offer made by the offerer is called as an acceptance. It means that every offer aims at getting the acceptance or assent from the offeree. Every offerer's aim is to seek a response, favorable response from the offeree. So whatever the assent given by the offeree for the offer made by the offerer is called as an acceptance. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವೂ ಏರ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ of the acceptance. According to section 2b of the Indian Contract Act 1872 defines an acceptance is when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. It means that signifying the assent by the offeree is treated as the acceptance according to section 2b of the Indian Contract Act of 1872. Take for example, M offers to sell his car for rupees 1,50,000 to N. N agrees to purchase the car at rupees 1,50,000 from M. Here N accepts the offer made by the M. So this is the example of acceptance. Let us see the types of acceptance. There are two types of acceptances. One is expressed acceptance, and another one is implied acceptance. Express acceptance means it is acceptance made by words, either spoken words or written words. And also implied acceptance is made not by words but by conduct of the parties. So like offer, here also acceptance can be made either by spoken words or written words or by the conduct of the parties. Let us see the legal rules as to the acceptance. A valid acceptance must satisfy the following rules. First one is acceptance must be absolute and unqualified. It means that an acceptance to be valid, it must be absolute and unqualified and in accordance with the exact terms of the offer. An acceptance with a slight variation is no acceptance and may amount to a mere counter offer. It means that
acceptance should not be made with a conditional. No conditional acceptance are allowed. It should be unqualified and also it should be absolute. Take for example, if P offers to Q to sell his bus for rupees 10 lakh, then Q pays rupees 8 lakh, saying will pay rest of the amount later. This is not a valid acceptance because here a condition is put by the offeree that will pay remaining amount later. So this is the condition. It's such a acceptance is not a valid acceptance. So it means that acceptance must be absolute and unqualified. Second one is acceptance must be communicated to the offerer. For a valid acceptance, acceptance must not only be made by the offeree, but it must also be communicated by the offeree to the offerer. Communication of the acceptance must be express or implied. A mere mental acceptance is no acceptance. It means that if the offeree minds to accept the offer and he must convey his acceptance, message of his acceptance to the offerer. If he fails to convey the message of his acceptance to the offerer, then it will not be considered as a valid offer. Take for example, offeree writes an acceptance letter to the offerer but forgets to post it. Here it leads to non-communication of acceptance. Though he has written a letter but he fails to or forgets to post it, when he fails to post it, then it will not be reached to the offerer. Hence, it will not be considered as a valid acceptance. The third one is that acceptance must be according to the mode prescribed or usual and reasonable manner. It means that if the offerer prescribed a mode of acceptance, acceptance must be given according to the mode prescribed by the offerer. If the offerer prescribed no mode of acceptance, acceptance must be given according to some usual and reasonable mode. It means that offerer can prescribe the mode of acceptance. How offeree can convey the or communicate the his acceptance? If the offerer specifically prescribes the mode of acceptance, that in that mode only the offeree should send his acceptance or convey his acceptance. Otherwise, it will not be considered as a valid acceptance. Take for example, if offerer informs the offeree to convey his acceptance through email, then the offeree must send his acceptance through email only and not by posting letter through courier. It means that as he has specified through email only, the offeree should communicate the acceptance, but if offeree fails to communicate the acceptance by email, then it will not be considered as a valid acceptance. Here the mode prescribed is email. Through email only the offeree should convey the acceptance. The fourth one is that acceptance must be given within a reasonable time. If any time limit is specified, the acceptance must be given within that time. If no time limit is specified, the acceptance must be given within a reasonable time. Take for example, if X gives 15 days to Y to communicate his acceptance, then Y should convey his acceptance within 15 days. Otherwise, the acceptance will not be considered as a valid acceptance. It means that within the time limit only they have to send the acceptance. Take for example, usually for students in case of examination, it will be specified that you have to be in the examination hall within 9 o'clock.
So if you are if you are not in the examination hall by 9, then you will not be allowed to write the examination. So it means that you are not accepting, or you are not maintaining the reasonable time or specified time. That is the meaning. Next one is that it cannot precede an offer. It means that acceptance should not be made before an offer is made. If the acceptance precedes an offer, it is not a valid acceptance and does not result in a contract. It means that before making the offer, one should not send their acceptance. One should not signify their assent. So assent should be signified only, or it should be sent only offer is made. That is the meaning. Sixth one is that acceptance must be given by the parties or party to whom it is made. It means that the party to whom the acceptance, to whom the offer is made, that party must convey the acceptance, or he should accept the offer. None other than the offeree can accept the acceptance unless the offerer agrees. An offer can be accepted only by the person or persons to whom it is made. It cannot be accepted by any other person without the consent of the offerer. For example, if X offers to sell his car to Y, then Y should accept this offer and not by Z. Here, nowhere Z is concerned. This is the agreement between X and Y. So Y should give the acceptance and not by the Z. Next one is that it cannot be implied from silence. This is also very important. If when offer is made by the offerer, and if the offeree keeps silence without responding, then mere his silence will not be considered as a acceptance. Silence does not amount to acceptance. If the offeree does not respond to offer or keeps quiet, the offer will lapse after reasonable time, and that silence, offeree keeping silence, will not be considered as a valid acceptance. Next, acceptance must be express or implied. Already we have studied while discussing the types of acceptance. So acceptance may be given in words, either spoken words or written words, or by conduct. If an acceptance is expressed by words, spoken or written, is called as express acceptance. An acceptance which is inferred by conduct of the person or by circumstances of the case is called an implied acceptance. So there is no condition that it must be in writing only, or it must be in spoken words only, or it must be by conduct of the party. So either it may be in the form of words or by conduct of the parties or circumstances of the cases. Then next one is that of the acceptance must be made before the offer lapses or before the offer is withdrawn by the offerer. So this is also another important condition for the valid acceptance. So it must be made before it lapses. Take for example, if offerer specifies that the acceptance must be given within the prescribed period. If that prescribed period expires, then the acceptance offer becomes lapses. When offer becomes lapses, there is no worth in accepting that offer, because offer itself is lapsed, offer itself is withdrawn. When it is withdrawn, there is no point in accepting that offer. So if the offer is to be accepted, it should be accepted before it expires or before it is withdrawn by the offerer. Then these are the
various essentials of the valid offer. Let us discuss one more point with regard to the revocation of acceptance. We have studied revocation of offer. So offer can be revoked at various under various circumstances. Offer can be revoked. In the same way also, acceptance can also be revoked. Like offer, an acceptance can also be revoked or cancelled before the communication of an acceptance reaches the offerer. So if you want to revoke or withdraw the acceptance, you can, that is, offeree can revoke or withdraw the acceptance before his message of acceptance reaches the offerer. Then when he withdraws his acceptance before it reaches the offerer, then it will be treated as a revocation of acceptance, or acceptance is treated as a revoked. So these are all the aspects relating to the acceptance. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ acceptanceಗೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶಾಸನ 1872 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ 1872 ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವನು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆನೋ ಅವನು ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತೇನೆಂದು ಬನಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಬನು ತನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ವಾಗ್ದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯದಿಂದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಯಾರು? ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ ಅಥವಾ ಜುಲುಮೆ ಅಥವಾ ಅಂಡ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಾರ್ದು. ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದನೇದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವನೇ ಅಥವಾ ಅವಳೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆನೋ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನು ಬನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತೇನೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬನಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಬನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬನ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಬೇರೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಜೋಕ್ ನೆನಪಾಗ್ತೈತಿ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬವನಿಗೆ, ಮಗನ ನೀನು 38 ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದವ ಅವನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಇರೋವು 32 ಹಲ್ಲು 38 ಹಲ್ಲು ಅಂತೀಯಲ್ಲೋ ಮಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನೀ ಇದ್ರಾಗ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು 6 ಸೇರಿಸಿ 38 ಹಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಿಗೆದಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಎರಡನೇದು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಕರಾರು ರಹಿತವೂ ನಿರುಪಾಧಿಕವೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನು ಯಾವುದೇ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬನು ಕನಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಮಾರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಕನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಂತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಹಾಕಿದಾನಲ್ಲ, ಇದು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರೂಢಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಅವ್ಯಕ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಮೌನವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಲಾರದು. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಮೌನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಈಗ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಬನಿಗೆ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೌನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅಥವಾ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಮೌನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೌನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಲಾರದು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದ ಬೈಯರ್ ಬಿವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ಕಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಮನಸ್ಸಿದೆ,
ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಕೂಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅದರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಬರೆದು ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೆನಪಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಸೂಚಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ರದ್ದಾಗುವ ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ. ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಅವಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರ್ತೇವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡದೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಇವಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಥವಾ ಅವನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕರ್ಲಿ ತಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತನು ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಸೂಚಿಸಿದಂಥ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅಥವಾ ಆ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.
ಆ ಪತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಬನಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನು ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪತ್ರ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸೇರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಸ್ತಾಪಕನ ಕೈಗೆ ಅದು ಸೇರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಪತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಸಂದೇಶ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಸಮ್ಮತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ದೇ, ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ದೇ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಂಡಿನವರಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿನವರಾದರೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಂಡಿನವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಹೆಣ್ಣಿನವರು ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಿನವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಗಂಡಿನವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನಣ್ಣ.